derivative of function given by f of x that is equal to sin x square. அப்ப இந்த இடத்துல f of x அப்படின்றது sin x square. It is equal to y எடுத்துக்கலாம். Okay, and here let x t is equal to x square. ஏன்னா நம்ம sin x ஓட டெரிவேட்டிவ் cos x ன்னு தெரியும். So single term நான் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம்னு சொல்லி நான் அதை மாத்துறேன். t is equal to x square ன்னு மாத்துறேன். So y becomes sin t. Okay, and t becomes x square. So this is differentiate பண்றேன் with respect to t. dy by dt is equal to cos t, and here dt by dx is equal to 2x. Okay, dt by dx is equal to 2x from this. Okay, x to the power n இருக்கு. அப்ப n into x to the power n minus 1. So 2x. So dt by dx பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து dy by dx. That is a sin x square ஓட டெரிவேட்டிவ் கேட்டிருக்காங்க. So equal to chain rule dy by dt into dt by dx. Okay, since dt get cancelled to the give the same term. Okay, so இந்த இடத்துல dy by dt ஓட வேல்யூ cos t. Cos t ன்றது cos x square. Okay, so cos x square, here dt by dx value 2x into 2x. The final result of this example. Okay, booklet கொடுத்திருந்த மெத்தட் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகும். somewhat not understanding of this, so that now I solve பண்ணிட்டேன். Okay, find the derivative of tan 2x plus 3. so இங்கேயும் சேம் மெத்தட் தான். Okay, இதுக்கு நம்ம chain rule யூஸ் பண்ணலாம். Next, differentiate like here நம்ம tan x 2x plus 3 இருந்துச்சுன்னா secant. Okay, for this you can do one method that is called direct method of chain rule. Okay, if you practicing the many sums then it will be become easier. Okay, நிறைய sum practice பண்ணினா உங்களுக்கு அந்த method ஈஸியாவே வந்துரும். secant square 2x plus 3, but 2x டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா 2. that's all முடிஞ்சுச்சு. so இதே மாதிரி முடிச்சிடலாம். இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா tan t ன்னு எடுத்துடணும். t வந்து 2x plus 3 ன்னு எடுத்து இப்போ dt by dx பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு dt by dx வேல்யூ வந்து 2 ன்னு வரும். secant square t ன்னு வரும். so secant square t into this 2, that gives the value. same method. next sin of cos x square இருக்கு. sin of cos x square. so இங்க sin t. okay, sin t, t is equal to cos x square, y is equal to sin t. so dy by dt is equal to cos t. here dt by dx is equal to இருக்கும். so இந்த இடத்துல x square u ன்னு எடுக்கணும். okay, x square u ன்னு எடுத்தா cos u க்கு minus sin u. okay, for this t becomes cos sin u. இப்போ இந்த u க்கு எடுத்தா du by dx போட்டா 2x. okay, and இந்த result and the result அப்புறம் இந்த result, இந்த மூணு result multiplication and some mathematical operations use பண்ணி chain rule use பண்ணோம்னா you will get the final result. the same method தான். so this is the method. so next is the next is derivatives of implicit functions. okay, for this examples, find dy by dx if x minus y is equal to pi. இதை வந்து நம்ம y is equal to x minus 5 ன்னு எழுதிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். இப்போ dy by dx ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 1. ஏன்னா x ஓட டெரிவேட்டிவ் 1, பைன்றது 3.1 கூட நீங்க அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் டெரிவேட்டிவ் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு 0. ஸோ லீவ் தட். ஸோ 1. இப்போ இந்த yன்ற இடத்துல நம்மளுக்கு x minus directly differentiating the relationship பண்ணீங்கன்னா x minus y இருக்கு. d5 by dxன்றது d5 by dx அப்படின்றது 0. இப்போ தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்றீங்க. so dy by dx is equal to dx by dx, that is equal to 1. ரெண்டு மெத்தட் easiest அது, நோ ப்ராப்ளம். இந்த இடத்துல y is equal to cos x
மைனஸ் சைன் ஒய் கூட மாத்திட்டு நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா டைரக்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா dy by dx plus dy dx d of sin y by dx and d by dx of cos x. ஸோ எல்லாத்தையும் தனித்தனியா பண்ணிட்டு நம்ம ஹோலா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இங்கே வந்து y is not equal to 2n plus 1 5 அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரிசல்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடும். ஸோ இந்த மார்க் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டொமைன் மார்க் பண்றீங்கல்ல, ஸோ அதுக்கு சம் மார்க் allocate பண்ணிருப்பாங்க. நம்ம டிஃபரெண்ட் derivatives of inverse trigonometric functions. This is very very important. Okay, sin inverse of x or derivative என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 by root of 1 minus x square, and for the tan inverse 1 by 1 plus x square, and for cos inverse it will be minus. Okay, so like this. Yeah, here we will have, and this is for 1 by cos, right? Okay. By the derivative of given by f of x by sin inverse of x, assume it is x is equal to sin y ன்னு எடுத்துட்டோம். ஸோ இதை வந்து டைரக்ட் மெத்தட்ல பண்ணலாம். ஃபார் இப்போ ஜேஇ ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல்ல நம்மளுக்கு டைரக்டா கொடுத்துருவாங்க. நம்ம இதுலயே நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், பட் இதுல வந்து அவ்வளவு தூரம் போல. ஸோ இதுல நம்ம டைரக்டா யூசிங் தட் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டெரிவேட்டிவ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை கான்செப்ட் சால்வ் பண்ணணும். ஸோ இதை நம்ம எரேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது f of x, that is y is equal to sin inverse of x ன்னு எடுத்தாச்சு. y is equal to sin inverse of x. அப்ப then x is equal to sin y. ரெண்டு பக்கம் நீங்க sin எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. So sin y is equal to sin of sin inverse of x, that is sin y is equal to x. ரெண்டு பக்கம் பண்ணீங்கன்னா d by dx, d by dx. So d by dx is equal to 1. This becomes cos y into dy by dx. So இதை யூஸ் பண்ணி dy by dx is equal to 1 by cos y. So y ன்ற இடத்துல என்ன இருக்கு? sin inverse of x. So cos of sin inverse of x. So that's all. So next, இது வரைக்கும் பண்ணிட்டா நம்ம next using the domain and cos square y is equal to 1 minus sin square y. அந்த trigonometric identities யூஸ் பண்ணி இந்த sin ன்ற இடத்துல sin inverse of x substitute பண்ணி 1 minus x square அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆயிடும். Okay, so here cos y is positive and hence cos y is root of 1 minus x square. When for x belongs to -1 to 1, the final result is dy by dx is equal to 1 by root of 1 minus x square. இது வந்து proof make கொடுத்திருக்காங்க. So it's very very important. Okay, and here they use the trigonometric properties, and this cos y is positive here in this domain. இந்த proof நீங்க derive பண்ணனும்னா உங்களுக்கு இன்வெர்ஸ் நம்மளோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, f of x is equal to sin tan inverse of x, same தான். y is equal to tan inverse of x ன்னு எடுத்தா x become tan y. So after solving this, then இந்த y வந்த உடனே இந்த tan inverse of x சப்ஸ்டிட் பண்ணனும். So இந்த y ன்ற இடத்துல tan inverse of x சப்ஸ்டிட் பண்ணா 1 plus x square form ஆகும். So this is an exercise. Exercise is do by yourself. This is very important. இந்த ஃபார்முலா மொத்தமா கொடுத்திருக்காங்க, இத ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Exponential and logarithmic functions பார்க்க போறோம். Okay, concepts. Where is that examples? Yeah, x is equal to, it is true that x is equal to e power log x for all x. This is not limits. Theory questions out. Okay, differentiate the following with respect to x. E to the power minus x. E to the power minus x சொல்ல பாத்தீங்கன்னா e to the power minus x into minus 1. Okay, so minus e to the power minus x. Using which chain rule டைரக்டா பண்ணிடலாம். sin of log x இருக்கு. So log x க்கும் sin t, t is equal to log x, dt by dx is equal to 1 by x, y is y now. So dy by dt is equal to cos x, cos t. Cos t அப்படின்ற இடத்துல t ன்றது log x. So cos log x into 1 by x. So அதே chain rule தான். So next chain rule யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So please refer to yourself. And next, logarithmic definitions. Okay, இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வரும்போது ஸோ இது வந்து நம்ம லாக் எடுத்துட்டு தென் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்.
ஆக்சுவலா லாக் உடைய டிஃபரண்ட் டெரிவேட்டிவ் பாத்தீங்கன்னா 1/x லாக் எக்ஸ் டெரிவேட்டிவ் 1/x. உங்களுக்கு சொல்லும்போது சிம்பிளரா இருக்கணும், நம்ம நிறைய கஷ்டமான சம்ஸ்க்கு சால்வ் பண்றதுக்கு நம்ம லாக் எடுப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் 3x3 x minus 3 into x square plus 4 divided by 3x square plus 4x, taking the logarithm on both sides. ஸோ இது டிவிஷன் இருக்கனால மைனஸ் ஆயிரும் லாக் ப்ராப்பர்ட்டி, அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ இட் இஸ் மல்டிபிளிகேஷனால இது அடிஷன் ஆயிரும். ஸோ இப்போ நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா log y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் x 1/y into dy by dx. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம x with all terms are in x, ஸோ டைரக்ட் டெரிவேட்டிவ் நீங்க அப்படியே ஃபைண்ட் பண்ணி இதில் பண்ணிட்டு இந்த y வந்து மேல மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். ஸோ again rewrite that y value, அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த y வேல்யூ சில பேர் ரிட்டர்ன் பண்ணாம அப்படியே y-னே போட்டுருவாங்க, so that they can have a chance to reduce 1 mark on that. Okay, so இப்போ a power x with respect to x na log y is equal to x log a in k log x is equal to log x to the power k. So இந்த k எப்படி இருந்துச்சுன்னா இங்க கொண்டு போய்க்கலாம், இது வந்து log ப்ராப்பர்ட்டி, அதனால இந்த x நான் இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ 1/y into dy by dx is equal to log a, இந்த பக்கம் டெரிவேட்டிவ் எடுக்கிறோம். differentiating both sides. So after getting this dy by dx is equal to y into log a, y என்றது ரீரைட் பண்றோம் a power x. Okay, that's all. So the same method. Then actually இந்த மாதிரி சம்ஸ்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, பட் சின்ன எரர் விட்டா கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் வராது, ஸோ அதான் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸ். பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்றது இப்போ dy by dx அப்படின்றத dy by dt divided by dy by dt divided by dx by dt ன்னு எழுதலாம். அப்ப நான் ஒரு அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் வந்து t ன்ற டேர்ம்ல இருக்கும், t வித் ரெஸ்பெக்ட் t நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் நான் டிவைட் பண்ணா அது பேர் பேராமெட்ரிக் டிஃபரன்சியேஷன். ஸோ அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா இங்க dx by dt வந்து ஈக்குவல் டு 0 ஆயிடக்கூடாது, அப்படி ஆச்சுன்னா இன்ஃபினிட்டி ஆயிடும். dy by dx not possible. இப்போ dy by dx if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, இப்படி இருக்கும்போது நம்ம dx by dt பார்க்கணும் minus a sin theta, அடுத்து dy by d theta பார்க்கும்போது a cos theta. ஸோ இப்போ ரெண்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணோம், dy by d theta divided by dx by d theta minus cot theta. Okay, this is the parametric forms. So here x is equal to at square, y is equal to 2at. Here a is constant, t is variable. So dx by dt is equal to 2at, dy by dt is equal to 2a. So 2a to நம்ம டிவைட் பண்றோம். So 1/t is the answer. Same method இங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. And next exercise 5.6. okay, second order derivative. Second order derivative ன்றது first time derivative பண்ணிட்டு மறுபடியும் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம், நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ். ஸோ இங்க y is equal to f of x. இப்போ நான் இதை வந்து dy by dx is equal to f dash of x, d square y by dx square is equal to f double dash of x. f double dash of x அப்படின்றது தான் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ். ஸோ இந்த f dash of x நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்க, that is d by dx of f dash of x, that is second order derivative. ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு கொடுத்து d square y by dx square y is equal to x cube plus tan x. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா 3x square plus secant square x. ஸோ ஃபர்தரா பண்ணும்போது 6x plus secant square x tan x into 2. ஓகே, ஸோ டேரக்டா ஃபைனல் பண்ணிட்டோம். மறுபடியும் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ், அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். okay, yeah, இந்த ஃபைனல் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். ஸோ this y is equal to sin inverse of x, so that 1 minus x square into d square y by dx square minus x into dy by dx is equal to 0. but dy by dx வந்து 1 by root of 1 minus x square. இது வந்து ஃபார்முலா ரைட்டா, ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இப்ப 1 minus root of 1 minus x square into dy by dx வந்து 1. okay, after that இந்த ஹோலா நான் டெரிவேட்டிவ் எடுத்தா எனக்கு 0 வரும். ஸோ
இது நான் டெரிவேட்டிவ் பண்றேன். ஸோ தட் இஸ் யூசிங் தட் யூவி. ஓகே, யூவி டெரிவேட்டிவ் எடுத்தோம்னா u இன்டூ வி டேஷ் பிளஸ் வி இன்டூ யூ டேஷ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு டைம் அப்படியே வச்சுட்டு இன்னொரு முறை டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். நெக்ஸ்ட் டைம் இதுக்கு நம்ம டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சோமோ அதை அப்படியே வச்சுட்டு கண்டுபிடிக்காத டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் ஜீரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரெண்டுமே பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் கிடைச்சிருச்சு. இப்படியும் ப்ரூவ் பண்ணலாம், ஆல்டர்னேட்டிவா இப்படியும் ப்ரூவ் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரூவிங் த கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஈஸி ஆக்சுவலா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மீன் வேல்யூ தியரம். மீன் வேல்யூ தியரம், வெரிஃபை மீன் வேல்யூ தியரம். இதுக்கு பேர் வந்து மீன் வேல்யூ தியரம்னு சொல்லுவாங்க. என்ன மீன் வேல்யூ தியரம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் நவ்.